ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ عزم استحکام ایک ہمہ گیر، ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے، لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس نیشنل سروائیول کا ایشو ہے یہ، ہم اس کو ابھی مذاق بنا دیتے ہیں بیکاز آف آر سیاست۔ عزم استحکام دیٹ کمپین جو میں نے کہا کہ یہ ہمہ گیر مربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی، اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائٹی کو اور ملک کو اوپر اٹھائے گی۔ عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف مربوط مہم ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈے سے سیاسی مافیا عزم استحکام آپریشن کو متنازع بنا رہا ہے۔ ایک مضبوط لابی چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے مقاصد حاصل نہ ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ عزم استحکام کو متنازع بنانے کے پیچھے بعض افراد کے مالی مفادات بھی ہیں۔ قومی وحدت کے معاملے کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ کے پی کے اور بلوچستان میں نئے سرے سے کثیر الجہتی اور مربوط کارروائیاں ہوں گی، کسی کی نقل مکانی نہیں ہوگی، ریاست کے ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر 112 آپریشنز کر رہے ہیں۔ سوال اٹھایا کہ کیوں ایک سیاسی مافیا اور غیر قانونی مافیا کھڑا ہو گیا، عزم استحکام کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے، ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی، ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں، ان کو گولی مار دیتے۔ چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے۔ جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی۔ مئی کے واقعات پر جھوٹا بیانیہ چلایا گیا۔ عدالتی نظام 9 مئی کے مضبوط منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا تو انتشار بڑھے گا۔ اس ٹولے کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا تو ملک میں فسائیت مزید بڑھے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج اور عسکری قیادت کے خلاف بےہودہ سے بےہودہ بات کی گئی۔ مسلح افواج کے خلاف منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا۔ ڈیجیٹل دہشت گرد ہو یا عام دہشت گرد، دونوں کو نشانہ فوج ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ہو رہی ہے، اور فیک نیوز پروپیگنڈا سے فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کو قانون اور مانیٹرنگ سے روکنا ہوگا۔ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں کا سدباب چاہتے ہیں۔ ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی، پولیس کی، صوبائی حکومت کی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے۔ بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو واقعہ ہوا، بنو کا ہوا اور واقعات ہیں، وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشت گرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ آپ مارچز کریں، امن مارچز کریں، پروٹیسٹ کریں دہشت گردی کے خلاف۔ بنو میں تاجروں کے امن مارچ میں مخصوص عناصر بھی شامل ہوئے۔ ریاست اور فوج کے خلاف نعرے بازی اور پتھراؤ کیا۔ راشن کے ڈپو کو لوٹا گیا۔ ایک عارضی دیوار کو بھی گرایا گیا۔ واقعے سے کلومیٹر دور بھی کچھ لوگوں نے فائرنگ کی۔ بنو واقعے پر انتشاری ٹولے نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی۔ کہا جا رہا ہے کہ نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی۔ پرانی تصاویر نکال کر دکھائی جا رہی ہیں کہ بنو میں بچوں کو مار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بنو واقعے پر فوج نے ایس او پیز کے مطابق رسپانس کیا۔ امن و امان فوج کی نہیں بلکہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انسدادی دہشت گردی عدالتیں بنائی گئی ہیں۔ فوج پر تنقید کا جواب اب دیا جائے گا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस के दिन में बड़वक्त कार्रवाई, पाक अफगान बॉर्डर से दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI का 9 मई की अहम तंसीबात के सामने एहतजाज की कॉल का एतराफ़। अपनी गिरफ्तारी पर GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। कभी किसी को तोड़फोड़ और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं दी। अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कोई गलती नहीं की तो मुआफ़ी किस बात की। मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं। लगता है कि 9 मई मुकदमात में अब मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। विफाक पंजाब और KPK में अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है कि जमहूरियत को लपेट दें। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा PTI तर्जुमान रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का शवाहिद की बुनियाद पर इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने PTI डिजिटल मीडिया विंग के खिलाफ कार्रवाई की। सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर GIT जल्द तश्कील दी जाएगी। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा ये सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उमर अयूब ने DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में सियासी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा हुकूमत को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा कि बनु वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। पंजाब असेंबली में PTI अरकान का दोहरा मयार। अपनी ही रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में शरीक न हुए। 11 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ ऐवान के बाहर एहतजाज करते रहे। 60 अपोजिशन अरकान ने TADA के हुसूल के लिए छुपके से हाजिरी लगवाई। पंजाब हुकूमत को अपोजिशन से किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने का फैसला। 11 अरकान असेंबली की मुअत्तली पर भी कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात में अहम फैसले। मलिक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐवान को धोखा देने का मुजरिमाना कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PTI ने सियासत में गलत रिवायात को परवान चढ़ाया। हाफिज नईमुर रहमान का तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम। अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं है। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसले करे तो कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी का सोशल मीडिया पर बयान। इस्लामाबाद में सनतकारों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कारोबार तबाह, सनतें बंद होती जा रही हैं। बताया जाए कि हुक्मरान तबका खुद कितना टैक्स देता है। इस्लामाबाद का धरना हुकूमत को मजबूर करेगा कि वो अवामी इस्तेसाल बंद करे। गवर्नर पंजाब का PTI पर पाबंदी की हिमायत न करने का ऐलान। सलीम हैदर ने न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम साफ़ी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस हवाले से फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। पंजाब हुकूमत ने कानून साजी से मुतालिक मुत्तला नहीं किया। मरीम नवाज को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। सूबे में जो गलत तकर्रियां करेगा वो मेरा दुश्मन होगा।
कुछ नया नहीं होने वाला, हुकूमत यही चलेगी। शर्जील मेमन का दावा, कुछ अनासिर मायूसी फैलाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ भी दिया गया जो मांगा ही नहीं था। ज़ाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं होने चाहिए। मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने ही मुल्क पर हमला शुरू कर दे। वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स बस सर्विस का माड़ीपुर से टावर तक नया रूट आज से शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से गारमेंट सिटी बनाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दिसंबर 2024 तक 2 इमारतों की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में लेडी एट्रिसन अस्पताल की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। मरीम नवाज ने मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए हुकाम से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत का महंगे फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट्स बंद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत इजलास में सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के हवाले से तफसीली गौर। अवैस लुकारी ने कहा कि हुकूमत सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए कोशां है। बिजली बनाने वाले महंगे IPPs वाहिदे एक फ्रॉड, मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली सस्ती ना हुई तो फिर तमाम सनतें बंद और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एप्टमा पंजाब के चेयरमैन कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FPCCI का हुकूमत से IPPs के मुआहिदों का थर्ड पार्टी से फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। ओहदेदारों ने कहा कि महंगी बिजली से अवाम, ताजिर और सनतकार सब परेशान हैं।